white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he doth judge and make war. His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns, and he had a name written that no man knew but he himself. And he was clothed with a vesture dipped in blood, and his name is called the Word of God. And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. And out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations. And he shall rule them with a rod of iron, and he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. And he hath on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. அல்லேலூயா அல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர். ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು. நம்முடைய ஏசப்பா ரொம்ப ನಮ್ಮ ಏಸಪ್ಪ ತುಂಬಾ நல்லவரு, ಒಳ್ಳೆಯವರು. மனம் திரும்புங்க. ಮನ ತಿರುಗಿರಿ. கடைசி கால எச்சரிக்கை செய்திகள், ಕಡೆಯ ಕಾಲದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮೆಸೇಜ್. ஆவியானவர் சபைக்கு சொல்றவன் காதுள்ளவன் கேட்க கடவன். ಆತ್ಮರು ಸಭೆಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ. இயேசு கிறிஸ்துவின் ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ பகிங்கர வருகை, ಬಹಿರಂಗ ಬರೋಣ. Praise the Lord. Praise the Lord. ஏசாயா 13:9, ಯೆಶಾಯ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಚನ. இதோ தேசத்தை பாழாக்கி, தேசத்தை பாழாக்கி, ಈಗೋ ದೇಶವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ. படைச்ச தெய்வம் சொல்றார். ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இந்த உலகத்தை படைத்தவர் சொல்கிறார். ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. எத்தனை கோடி ஆஸ்திகளை சேர்த்து வச்சிருக்கிறாங்க. ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஆண்டவருடைய வருகையில, ದೇವರ ಬರೋಣದಲ್ಲಿ இதோ ಈಗೋ தேசத்தை ದೇಶವನ್ನ பாழாக்கி, ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಿ, அதன் பாவிகளை ಅದನ್ನ அதிலிருந்து அழிப்பதற்கு கர்த்தருடைய நாள், ಅದರಲ್ಲಿಂದ ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನ ದಿನ. பாவிகளை, ಪಾಪಿಗಳನ್ನ அப்படின்னா ಹಾಗಂದ್ರೆ ரட்சிக்கப்பட்டு ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ பாவியான வாழ்க்கையில பாவத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதுக்கு இந்த வசனம் சொல்கிறது. ಪಾಪದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವವರಿಗೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. நாள் ದಿನವು கடூரமும் ಕಠೋರವಾದದ್ದು. அந்த கடூரனா ಕಠೋರ ಅಂದ್ರೆ கொடுமை, ಕಠಿಣವಾದದ್ದು. ஆண்டவரே மனுஷனை கொடுமைப்படுத்துற கொடுமையும், ದೇವರೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರ್ಖವಾದ ಮುಖ. ஆண்டவருடைய முகம் எப்படி இருக்குமா? ದೇವರ ಮುಖ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೆ? வரப்போகிறவர், ಬರಲಿರುವವರು, ரகசிய வருகை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதுக்கு அப்புறம் வரப்போகிற அந்த உபத்திர காலம் முடிஞ்சதும் வரப்போகிறவர், ಉಪದ್ರವ ಕಾಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬರುವವರು ಹೇಗಿರ್ತಾರಂತೆ? இந்த பாரு, மூர்க்க முகம், ಕೋಪೋದ್ರೇಕದ ಮುಖ. அடுத்து சொல்கிறார், ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ மூர்க்கமும், ರೋಷವು. பாரு, மூர்க்க முகம்னா ರೋಷದ ಮುಖ, கடுகடுத்த முகமும், ಕ್ರೂರವಾದ ಮುಖ. அவருடைய முகத்தை பார்க்க முடியாது, ಅವರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. அந்த அளவுக்கு, ಅಷ್ಟು ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ, அந்த முகம் அந்த அளவுக்கு பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே யோசிங்க. ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮುಖ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. கோப முகத்தை கோப முகத்தை பிறப்பிக்குமா? ಕೋಪ ಮುಖವನ್ನು ಉಂಟಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. அந்த ஆண்டவருடைய முகம், ದೇವರ ಮುಖ பார்க்கிறது, அது பிறப்பிக்குமா? ಅದು ಹುಟ್ಟುತ್ತಂತೆ. அடுத்து சொல்கிறார், ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, உக்கிர கோபமா வருகிறது, உக்கிர கோபம் வருகிறது, ಉಗ್ರವಾದ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ, கடுஞ்சினம். ತುಂಬಾ ರೋಷಾಗ್ನಿ. உக்கிர கோபம்னா ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಅಂದ್ರೆ கடுஞ்சினம், ಕಠಿಣವಾದ ಕೋಪ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. சீற்றம், ರೋಷದ. பாருங்க எப்படி கடல் சீறிட்டு நிக்குது. ಹೇಗೆ ರೋಷದಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತೆ. வருகிறவர் எப்படி வரப்போகிறார்? ಬರೋರು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ? சீற்ற முகம், ರೋಷದ ಮುಖ, கடும் கோபத்தின் ಕಠಿಣ ಕೋಪದಲ್ಲಿ. பாருங்க, ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த உலகத்தை அழிக்க, ಈ ಲೋಕವನ್ನು ನಾಶ இந்த ಮಾಡಲು, ஜனங்களை அழிக்க ಈ ಜನರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು எப்படிப்பட்டவர் வரப்போகிறார்? ಇಂಥವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. வெளிப்பாடு 1:7, ಪ್ರಕಟಣೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನ. மேகங்களுடனே வருகிறார், கண்கள் யாவும் அவரை காணும், அவரை குத்தினவர்களும் அவரை காண்பார்கள், பூமியின் கோத்திரத்தார் எல்லாரும் அவரை பார்த்து புலம்புவார்கள். அப்படியே ஆகும். ஆமென். ಇಗೋ ಮೇಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ,
ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆತನನ್ನು ಕಾಣುವವು, ಆತನನ್ನು ಇರಿದವರು ಸಹ ಕಾಣುವರು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕುಲದವರು ಆತನನ್ನು ನೋಡಿ ಎದೆ ಬಡಕೊಳ್ಳುವರು. ಹೌದು, ಹಾಗೇ ಆಗುವುದು. ಆಮೆನ್. Praise the Lord. Praise the Lord. பாரு, அங்கே இதோன்னு தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இங்கே இதோ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗೋ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. மேகங்களுடன் வருகிறார். ಮೇಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. பாரு, எப்படி வரப்போகிறார்? ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ? மேகங்களுடனே வருகிறார். ಮೇಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. அடுத்து சொல்ல பாருங்க, கண்கள் யாவும் அவரை காணும். ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆತನನ್ನು ಕಾಣುವವು. இந்த உலகத்துல இருக்கிற ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ எத்தனை பேருக்கு சத்தியத்தை சொல்லி ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ கேட்காம இருக்கிறாங்க, ಹೇಳ್ದಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படியாம இருக்கிறாங்க. ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. இந்த உலகமே இயேசுவை எதிர்த்து கொண்டிருக்கிறது. ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಯೇಸುವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. அவர் சொல்கிறார், ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, யார் இன்றைக்கு எதிர்த்து கொண்டிருக்கிறார்களோ ಯಾರ್ಯಾರು ಈಗೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ எல்லாருடைய கண்களும் பார்க்க போகிறார்கள். ಎಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆತನನ್ನು ನೋಡಲಿದೆ. அவரை குத்தினவர்கள் அவரை காண்பார்கள். ಅವರನ್ನು ಇರಿದವರು ಸಹ ಕಾಣುವರು. அவரை குத்தினவரெல்லாம் செத்து போயிட்டாங்க. ಅವ್ರು ನಿರ್ದವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು. யாரும் இல்ல. ಯಾರು ಇಲ್ಲ. அப்ப அவங்களும் பார்ப்பார்கள். ಅವರು ನೋಡ್ತಾರಂತೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. அப்ப அவர் வருகையில் அவங்க எல்லாம் எந்திரிப்பாங்க போல இருக்கு. ಅವ್ರ ಬರಣದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಎದ್ದೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. குத்தினவரும் காண்பார்கள், ಇರಿದವರು ಕಾಣುವರು. பூமியின் கோத்திர எல்லாரும் அழுது புலம்புவார்கள். ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕುಲದವರು ಆತನ ನೋಡಿ ಎದೆ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳುವರು. இவர்தான் உண்மையான தெய்வம். ಇವರೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರು. இவர்தான் உண்மையான மேசியா. ಇವರೇ ನಿಜವಾದ ಮೆಸ್ಸಿಯ. எவ்வளவோ சொல்லியும் ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು கேட்காம போய்விட்டோம். ಕೇಳ್ದಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ವಿ. கைவிடப்பட்டோம். ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ವಿ. இனி தண்டனை உறுதி. ಇದು ದಂಡನೆ ದೃಢ. ரகசிய வருகை முடிந்த உடனே ರಹಸ್ಯ ಭರಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ அந்த கிறிஸ்து வெளிப்பட்டு வருவான். ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. பூமியின் அந்த கிறிஸ்துவின் கொடூரமான ஆளுகை நடக்கும். ಭೂಮಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಠಿಣವಾದ ಆಳ್ವಿಕೆ ನೋಡುತ್ತೆ. முதல் 3.5 வருஷம் ಮೊದಲು 3.5 ವರ್ಷಗಳು உபத்திர காலம். ಉಪದ್ರವ ಕಾಲ. அடுத்து 3.5 வருஷம் ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3.5 ವರ್ಷ மகா உபத்திர காலம். ಮಹಾ ಉಪದ್ರವ ಕಾಲ. பேசு மாதிரி இல்ல, ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. 3.5 வருஷம் சாதா உபத்திர காலம். 3.5 ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ ಉಪದ್ರವ. அடுத்து 3 மகா உபத்திர காலம். 2-3ನೇ ವರ್ಷ ಮಹಾ ಉಪದ್ರವ. 7 வருஷம் 7 ವರ್ಷ உபத்திர காலம் முடிவில் இயேசு கிறிஸ்துவின் பகிங்கிற வருகை இருக்கும். ಉಪದ್ರವ ಕಾಲದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಹಿರಂಗ ಬರಣ ಇರುತ್ತದೆ. மேகங்கள் வருகிறார். ಈಗ ಮೇಘಗಳೊಂದಿಗೆ எல்லா கண்களும் இயேசுவை காணும். ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆತನನ್ನು ಕಾಣುವವು. பூமியின் கோத்திரத்தர் எல்லாரும் பார்ப்பார்கள். ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕುಲದವರು ಆತನನ್ನು ನೋಡುವರು. அந்நாளிலே ಹೌದು, இயேசுவின் பாதங்கள் ಯೇಸುವಿನ ಪಾದವು கிழக்கே ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கிழக்கு எருசலேமுக்கு எதிராக இருக்கிற ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ஒலிவா மலை மேல் நிற்கும். ಒಲಿವ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. அப்பொழுது ಆಗ மகா பெரிய பள்ளத்தாக்கு உண்டாகும். ಮಹಾ ಘೋರ ಹಳ್ಳ ಡೊಂಗುರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ஒலிவா மலை நடு மையத்தில் கிழக்கு மேற்க எதிராக பிளந்து போகும். ಒಲಿವ ಬೆಟ್ಟದ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೊಂಗುರ ಉಂಟಾಗಿ 2 ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ. இயேசு கிறிஸ்துவின் பகங்கர வருகை அப்படிதான் இருக்கும். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಹಿರಂಗ ಬರೋಣ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. இயேசுவை குத்தினவர்களும் ಯೇಸುವನ್ನು ಇರಿದವರು இயேசுவை பார்ப்பார்கள். ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. இயேசுவை பார்த்து ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿ புலம்பி அழுவார்கள். ದುಃಖಿಸಿ ಅಳ್ತಾರೆ. முதல் 3 வருஷம் உபத்திர காலத்தில் அந்த கிறிஸ்து கைவிடப்பட்ட கிறிஸ்துவை உபத்திரப்படுத்துவான். ಮೊದಲು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತ ಉಪದ್ರವ ಪಡಿಸ್ತಾನೆ. முதல் 3 வருஷம் ಮೊದಲು 3.5 ವರ್ಷ உபத்திர காலத்தில் ಉಪದ್ರವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ அந்த கிறிஸ்து ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತ கைவிடப்பட்ட ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ கிறிஸ்துவை உபத்திரப்படுத்துவான். ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಉಪದ್ರವ ಪಡಿಸ್ತಾನೆ. அந்நாட்களில் ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ கைவிடப்பட்டவர்கள் ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರು பெரும்பாலோர் ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ அந்த கிறிஸ்துவிடம் போய்விடுவார்கள். ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. கொஞ்சம் பேர் ரத்த சாட்சியாக மரிப்பார்கள். ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ರಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. நிறைய பேர் ಅನೇಕ அவ கிறிஸ்தவங்களா இருக்கலாம், ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರಬಹುದು, யாரா இருந்தாலும் சரி, ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಸರಿ. அநேக ஜனங்கள் அந்த கிறிஸ்துவோட போய் சேருவார்கள். ಅನೇಕ ಜನರು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. அநேக ஜனங்கள் ಅನೇಕ ಜನರು சாவார்கள். ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. ஆனால் 3 வருஷம் யூதர்களுக்கு உதவி செய்வது போல நடித்து ಆದ್ರೆ 3.5 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಯೂದರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ನಟನೆ ಮಾಡಿ யூதர்களை ஏமாற்றி ಯೂದರನ್ನು ವಂಚಿಸಿ நம்ப வைத்தான். ನಂಬಿಸ್ತಾನೆ. அவன் பக்கம் ಅವನ ಪಕ್ಕ இழுத்துக் கொள்வான். ಎಳೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ஹalleluya. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. இன்னைக்கு அநேகர் அப்படிதான். ಈಗ ಅನೇಕರು ಹಾಗೆ எல்லா சபைகளிலேயும் ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ஆறு நம்ப வச்சு ನಂಬಿಸಿ ஜனங்களை இழுக்கிறான். ಜನಗಳನ್ನು ஆனா அந்த ஜனம் பரலோகத்துக்கு போகலனா, ಆದ್ರೆ ಆ ಜನ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. அந்த ஜனங்கள் கைவிடப்பட்டால் ಆ ಜನರು ಕೈ ಬಿಡ அப்ப அந்த
ஊழியக்காரன் கிட்ட ಆ ಸೇವಕರ ಹತ್ರ இருக்கிற ஆவி ಇರೋ ದುರಾತ್ಮ இந்த சாத்தானுடைய ஆவிதான். ಈ ಸೈತಾನನ ದುರಾತ್ಮ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தானியேல் 9:27. ದಾನಿಯೇಲ್ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 27ನೇ ವಚನ. அவன் ஒரு வாரம் அளவு ಅವನು ಒಂದು ಅಳಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟು அநேகருக்கு உடன்படிக்கை உறுதிப்படுத்தி ಅನೇಕರಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ அப்படின்னு ஒரு ஒப்பந்தத்தை ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದನ அநேகருக்கு ಅನೇಕರಿಗೆ ஒரு ஒப்பந்தத்தை ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ அதில் உறுதிப்படுத்துவான். ದೃಢಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ஹalleluya. அந்த வாரம் பாதி சென்ற போது ಆ ಅರ್ಧ ದಿನ ಹೋದ ನಂತರ பலியையும் காணிக்கையும் ஒளிய பண்ணுவான். ಬಲಿಯನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. அருவருப்பான செட்டைகளோட ಅಸಹ್ಯವಾದ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ பாழாக்கிறவன் வந்து ಹಾಳಾಗಿಸುವವನು ಬಂದು இறங்குவான். ಇಳಿಯುತ್ತಾನೆ. நிர்ணயிக்கப்பட்ட இருக்கிற ನಿರ್ಮೂಲ பாழாக்கிறவன் மேல் ತೀರ್ மட்டும் தெரியும் என்றான். ಆ ಪ್ರಭು ಒಂದು ವಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಹು ಜನರೊಂದಿಗೆ ದೃಢವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಅರ್ಧ ವಾರ ಯಜ್ಞ ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವನು. ಅಸಹ್ಯಗಳನ್ನು ವಾಹನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಘಾತುಕನು ಹಾರಿ ಬಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಪ್ರಲಯವು ಅವನನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುವ ತನಕ ಹಾಳು ಮಾಡುವನು. ஹalleluya. ஹalleluya. அதாவது ಹಾಗಂದ್ರೆ அந்தி கிறிஸ்து ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತ வெளிப்பட்டவுடன் ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತರ யூதர்களோடு ಯೂದರೊಟ್ಟಿಗೆ 7 வருஷ காலம் 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ உடன்படிக்கை செய்வான். ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. இந்த வசனத்தில் ஒரு வாரம் என்று குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கிறது. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿರುವುದು. அதாவது ಹಾಗಂದ್ರೆ 7 நாட்கள் 7 ದಿನಗಳು. ஒரு நாள் ಒಂದು ದಿನ என்பது ಎನ್ನುವುದು ஒரு வருஷத்தை குறிக்கும். ಒಂದು ವರ್ಷವನ್ನು ಕುರಿತದ್ದು. இடம் பெறுகிறது ಅಂತ ಅನ್ನುವುದು ದೃಢವಾಗಿಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஆனால் ಆದರೆ அந்த வாரத்தின் பாதியிலே ಆ ವಾರದ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ அவன் பண்ணின உடன்படிக்கை ಆತನು ಮಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ அந்த ಒಪ್ಪಂದத்தை ಮುರಿತು விடும். ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. பாரு 3 வருஷம் 3.5 ವರ್ಷ அவன் பண்ண உடன்படிக்கை முறிந்து போகும். ಅವನು ಮಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮುರಿದೋಗುತ್ತೆ. அதாவது ಹಾಗಂದ್ರೆ 7 வருஷங்களுக்கு பண்ணின உடன்படிக்கையை 7 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ 3 வருஷத்தில் ಮುರಿந்து விடும். 3.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. 2 தெசலோனிக்கேயர் 2 ತೆಸಲೋನಿಕ 2:3 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನ. 3. ಯಾರು ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲು ಭ್ರಷ್ಟತೆಯು ಉಂಟಾಗಿ ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದ ಹೊರತು ಆ ದಿನವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. Praise the Lord. வேதம் சொல்லுது, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, எவ்விதத்திலும் ஒருவன் உங்களை மோசம் போகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையா இருங்க. ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Hallelujah. Hallelujah. இதுக்கு தான் அநேகருக்கு சொல்கிறது. ಇದನ್ನೇ ಅನೇಕರಿಗೆ ಹೇಳುವುದು. பரிசுத்த ஆவி. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ. அந்த ஆவி இருந்தால் ಆ ಆತ್ಮನಿದ್ರೆ இயேசப்பா உனக்குள்ள இருப்பா. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. எந்த ஊழியக்காரர் வந்தாலும், ಯಾವ ಸೇವಕರು ಬಂದ್ರು, எந்த விசுவாசி வந்தாலும், ಯಾವ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು உங்களை ಬಂದ್ರು மோசம் பண்ண முடியாது. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. அதுக்கு தான் இந்த வசனம் சொல்கிறது. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳೋದು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பாரு, எச்சரிக்கையா இரு, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿರಿ, கவனமாயிரு, ಗಮನದಿಂದಿರಿ, உஷாராயிரு. ಹುಷಾರಾಗಿರ್ರಿ. ஏன் அது சொல்றாருன்னா, ಯಾಕದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ நீங்க எடுத்துக்கொள்ளப்படணும். ನೀವು ಎತ್ತಲ್ಪಡ್ಬೇಕು. நீங்க எடுத்துக்கொள்ளப்படலனா ನೀವು ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ அந்த ಅಂದ್ರೆ சபை வந்து ಆ ಸಭೆ ಬಂದು தேவனால் கைவிடப்பட்ட சபை. ದೇವರಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸಭೆ. அந்த ஊழியர்கள், ಆ ಸೇವಕರು, அங்க வர விசுவாசிகள், ಆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, ஊழிய குடும்பங்கள், ಸೇವಕರ ಕುಟುಂಬಗಳು, தேவனால் அழைக்காத ஊழியர்கள், ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡದ ಸೇವೆ, வெறும் வயிற்று பிழப்புக்காக ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ஊழியத்தை செய்கிறவர்கள், ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರು, ஆத்துமாக்களை ಆತ್ಮಗಳನ್ನ சொந்த பிள்ளைகளாய் ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ கவனிக்காதவர்கள், ಗಮನಿಸದೇ ಇರುವವರು. அதுக்கு தான் இங்க ஒரு எச்சரிக்கை சொல்கிறார். ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஏனெனில் ಯಾಕಂದರೆ விசுவாச துரோகம், ವಿಶ್ವಾಸದ ದ್ರೋಹ, நம்ப வச்சியா மாத்திரம் ನಂಬಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 7 வருஷம் பாருங்க, 7 ವರ್ಷ ನೋಡಿ. விசுவாச துரோகம், ವಿಶ್ವಾಸದ ದ್ರೋಹ, நம்ப வச்சவங்களை ஏமாத்துறான். ನಂಬಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾನೆ. அதே போலதான் ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ஊழியர்களும் ಸೇವಕರು இயேசு கிறிஸ்துவின் ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ வசனத்தை சொல்லி ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ உங்களை ನಿಮ್ಮನ್ನ நம்ப வச்சு ನಂಬಿಸಿ ஏமாத்துறாங்க. ವಂಚಿಸ್ತಾರೆ. ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. அப்ப அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஆவி ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮ அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆவி, ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನ ದುರಾತ್ಮ. இயேசுவுடைய பரிசுத்த ஆவி கிடையாது. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಲ್ಲ. இயேசுனுடைய பரிசுத்த ஆவி உங்களுக்குள்ள இருந்தால், ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ இயேசுனுடைய சுபாவங்கள் உங்களுக்கு இருந்து வெளிப்படும். ಯೇಸುವಿನ ಸ್ವಭಾವ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತೆ. இவனுக்குள்ள ಇವನಲ್ಲಿ துரோகம் பண்றது, ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವುದು. ஹalleluya. பாரு, Hallelujah. விசுவாச
ദ്രോഹ മുന്തി നേരിട്ട് ವಿಶ್ವಾಸ ದ್ರೋಹ ಮುಂದೆ ಬಂದು கேட்டின் மகனாகிய ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು பாவ மனுஷன் வெளிப்பட்டவர்களே அந்த நாள் வராது. ಆ ಪಾಪದ ಮನುಷ್ಯ ಬಯಲಿಗೆ ಬರದ ಹೊರತು ಆ ದಿನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. அப்ப ரகசியவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் போது ರಹಸ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಾಗ அவன் வந்துதான் ஆகணும். ಅವನು ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அதான் வேதம் சொல்லுது. ಅದೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, அந்தி கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ முழு உலகம் ಪೂರ್ಣ ಲೋಕವು மிக மோசமான நிலையில் இருக்கும். ತುಂಬಾ ಮೋಸಕರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. இப்ப பாக்குற இந்த உலகம் அல்ல, ಈಗ ನೋಡುವ ಈ ಲೋಕವಲ್ಲ. சாத்தான் டைரக்டா வரும்போது ಸೈತಾನನು ನೇರವಾಗಿ ಬರುವಾಗ எத்தனை சபைகளில ಎಷ್ಟು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ சாத்தான் சரீரத்தில் ஆடுறதை நீங்க பாக்குறீங்க. ಸೈತಾನನು ಅವರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಡೋದನ್ನ ஆனா ನೋಡ್ತೀರಾ. அவன் டைரக்டா வரும்போது ಅವನು ನೇರವಾಗಿ ಬರುವಾಗ எப்படி இருப்பான் யோசித்து பாருங்க. ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. இப்போதே அப்படித்தான் இருக்கிறது. ಈಗಲೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ. அவனுடைய வருகை பாருங்க. இந்த ஜனங்களை பார்க்கும்போது நீங்களே கவனமா பாருங்க. ಆ ಜನಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವೇ ಗಮನದಲ್ಲಿ இனி ಗಮನಿಸಿ. காலம் செல்லாது. ಇನ್ನು ಸಾವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. யுத்தங்களையும் யுத்தங்கள் செய்திகளையும் கேட்டுக்கொண்டே இருப்பீர்கள். ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆಯುವ ಹಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಾ. இப்ப கேட்டுட்டே இருக்கிறோம். ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ. அப்ப ஆண்டவருடைய வருகை சமீபமா இருக்கு. ದೇವರ ಬರುಣ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ. எந்த நியூஸ்ல பார்த்தாலும் ಯಾವ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು யுத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டே தான் இருக்கிறோம். ಯುದ್ಧವನ್ನ ವಿಷಯ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. பயங்கர யுத்தங்கள் நடந்து சமாதானம் இருக்காது. ಭಯಂಕರವಾದ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದು ಸಮಾಧಾನವಿರುವುದಿಲ್ಲ. Praise the Lord. Praise the Lord. பாருங்க, எங்க பார்த்தாலும் யுத்தம் நடக்கும்போது ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರು ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವಾಗ நம்ம இந்திய தேசத்துல நடந்துச்சு. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತು. நமக்கெல்லாம் ஒரு பயம். ನಮಗೊಂದು ಭಯ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அங்க இருந்து அந்த வருகிற பாம்புகள் எல்லாம் பார்க்கும்போது ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ ಬಾಂಬು ನೋಡುವಾಗ அது தடுக்கலனா எவ்வளவு பேர் மரணத்தை சந்திச்சிருப்பாங்க. ಅದನ್ನ ನಾವು ತಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮರಣ ಹೊಂದಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம பாருங்க, அதான் ஃபுல்லா பார்த்துட்டே இருந்தேன். ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. நமக்கே பயமா இருக்கிறது. ನಮಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತೆ. இன்னும் இத காட்டிலும் பயங்கர கொடூரமான நாட்கள் வர போகிறது. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಠಿಣವಾದ ದಿನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இப்போது இஸ்ரவேல் யூதர்களுக்கு ಈಗಲೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಯೂದರಿಗೆ தேவாலயம் இல்லை. ದೇವಾಲಯವಿಲ್ಲ. இஸ்ரவேல்ல ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ யூதர்களுக்கு ಯೂದರಿಗೆ தேவாலயம் இல்லை. ದೇವಾಲಯವಿಲ್ಲ. அதனால் ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು இப்பொழுது ಈಗಲೇ தேவனுக்கு பலி செலுத்துவதில்லை. ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. அங்க நடக்கிறது வேற. ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು அந்த ஆலயம் கட்டினாதான் உள்ளதான் உண்மையான பலி செலுத்த வேண்டும். ಅಲ್ಲಿ ಆಲಯ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೇನೆ ನಿಜವಾದ ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸುವುದು. மசூதி இருக்கிறது, ಮಸೀದಿ ಇದೆ. இதுவரை தேவாலயம் இல்லை. ಇದುವರೆಗೂ ಯೂದರಿಗೆ ದೇವಾಲಯವಿಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. தேவாலயம் கட்டுவதற்கு ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ யூதர்கள் எல்லாமே வைத்திருக்கிறார்கள். ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. இஸ்ரவேலರು ಗಾಜಾ யூதರು அந்த மசூதியை ಆ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ மையமாக வைத்து ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இஸ்ரவேல் ரஷ்யம் இடையே ஒரு பெரிய யுத்தம் நடக்கும். ಆರಂಭಿಸುವುದು ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೆ. இஸ்ரவேல் ಗಾಜಾ யூதರು அந்த மசூதியை மையமாக வைத்து ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. இஸ்ரவேல் ரஷ்யாவுக்கு இடையே ரஷ்யாಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ஒரு பெரிய யுத்தம் நடக்கும். ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ. அந்த யுத்தத்துக்கு முன்பாகவே ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ மசூதி இடிக்கப்படும். ಆ ಒಂದು ಮಸೂದಿ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. உலகம் முழுவதிலும் ಲೋಕವೆಲ್ಲವೂ பயங்கர பேரழிவு ஏற்படும். ಭಯಂಕರವಾದ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ரகசிய வருகைக்கு நடந்து முடிந்து விடும். ರಹಸ್ಯ ಬರೋಣ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ஹல்லேலூயா. பயங்கர ஒரு பேரழிவு, ಭಯಂಕರವಾದ ಒಂದು ನಾಶನ இந்த உலகம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. ಈ ಲೋಕ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. கிறிஸ்தவங்களுக்கு தான் தெரியும், ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலೂಯಾ. 2 தெசலோனிக்கே 2:4 ವಚನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ படிங்க. ಯಾವುದು ದೇವರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೋ, ಯಾವುದು ಪೂಜೆ ಹೊಂದುತ್ತದೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶನಕ್ಕೆ ಅಧೀನನಾದ ಆ ಪುರುಷನು ಎದುರಿಸಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ತಾನು ದೇವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲೇ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. வேதம் சொல்லுது, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅವನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತವನಾಗಿ. அப்போ 3 வருஷம் கழியும்போ 3.5 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ನಂತರ யூதர் மேல எதிர்ப்பாவன் யூதர்ನೇ ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ. ಅದ ಬೈಬಲ್ சொல்லுது. ಅದೇ ಬೈಬಲ್ அவன் எதிர்த்து நிப்பனாவும் ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವನಾಗಿ தேவன் என்ன படுவதுவோ ದೇವರು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವುದು? அவனே கடவுளா நினைக்கணும். ಅವನನ್ನೇ ದೇವರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ಡ್. பிரைஸ் தி லார்ಡ್.
இன்னைக்கு இதான் நடக்குது. ಈಗ ಇದೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ஊழியக்காரர் நிறைய பேருக்கு கடவுள், ಸೇವಕರ ಅನೇಕರಿಗೆ ದೇವರು, சபதா அவங்களுக்கு கடவுள், ಸಭೆನವರಿಗೆ ದೇವರು. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு நிறைய பேர் இயேசு கடவுள் கிடையாது. ಅನೇಕರಿಗೆ ಯೇಸು ದೇವರೇ ಅಲ್ಲ, அந்தி கிறிஸ்துவனுடைய ஆவி, ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನ ದುರಾತ್ಮ. Praise the Lord. ஆராதிக்கப்படுவது எதுவோ ಆರಾಧನೆ ಹೊಂದುವುದು ಯಾವುದೋ அவனுக்கு ஆராதனை செய்யணுமா, ಅವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. Praise the Lord. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இன்னைக்கு ಈಗ பரிசுத்தம் இல்லாம ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ எத்தனை சபையில ಎಷ್ಟು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ஆராதனை நடக்கிறதோ ಆರಾಧನೆ ನಡೀತಾ அவன் ಇದೆಯೋ அந்தி கிறிஸ்துக்கு ஆராதனை பண்ணிட்டு இருப்பான். ಅವನು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ நிறைய ಇದ್ದಾನೆ. சபை பார்த்தா ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳು பாடிட்டே கிடப்பாங்க, ಹಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, எப்போ பாடிட்டே கிடப்பாங்க. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಹಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. சாத்தானுடைய ஆராதனை, ಸೈತಾನನ ಆರಾಧನೆ, வசனம் அதிகமா இருக்காது, ವಾಕ್ಯ ಅಧಿಕವಾಗಿರಲ್ಲ, வசனம் இல்லைன்னா கீழே விழுந்து போவாங்க. ವಾಕ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவைகள் எல்லாவற்றின் மேல தன்னை உயர்த்துகிற நாவும். ಅವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ತನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. எத்தனை ஊழியக்காரர் பாருங்க, ಎಷ್ಟು ಸೇವಕರು தன்னை உயர்த்துவான். ತಮ್ಮನ್ನ என்ன போல ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. யாரும் இல்ல, ನನ್ನಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. விசுவாஸ் எங்க பாஸ்டர் ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ சொல்லணும், ஏசப்பாவை மகிமைப்படுத்து, ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಏಸಪ್ಪನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸು. உயர்த்துவார்கள். ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தன்னைத்தானே தேவன் என்று காண்பிக்கிறவன் இருப்பான். ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ದೇವರು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಇರ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கடவுள் அவனை வழங்கணும்னு சொல்லுவான். ದೇವರೇ ಅವನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. அப்போது அந்தி கிறிஸ்து வெளிப்பட்டு ಆಗ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರಕಟವಾಗಿ இஸ்ரவேலில் அதற்கு எதிரான உலக நாடுகளும் ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಅವರ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையில் ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ போலியான சமாதானம் பண்ணுகிறவன் வருவான். ಒಂದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆದ ಸಮಾಧಾನ ತರುವಂತೆ ಬರ್ತಾನೆ. Praise the Lord. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. ஆவியானவர் சபைக்கு சொல்றவன் காதுள்ளவன் கேட்க கடவன். ಆತ್ಮರು ಸಭೆಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಿವಿ ಹೇಳುವವನು ಕೇಳಲಿ. இரு தரப்பினரும் ಈ ಎರಡು ಕಡೆಯವರು ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையில் ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ செயல்படுவான். ಅವನು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. அப்படின்னா யூதரும் ಯೂದರು அந்தி கிறிஸ்துவும் ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನು அவங்களுக்குள்ள பேச்சுவார்த்தை நடக்கும். ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ அப்ப ನಡೀತದೆ. அந்த பேச்சுவார்த்தையில ಆ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ரெண்டு பேரும் ஒத்து போவாங்க. ಎರಡು ಜನನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. எருசலேமில் மூன்றாவது தேவாலயம் கட்டுவதற்கு ಯೆರೂಸಲೇಮಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟುವವರೆಗೂ அந்தி கிறிஸ்து யூதர்களுக்கு ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನು ಯೂದರಿಗೆ சாதகமாக பேசி ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ அவர்களோட உடன்படிக்கை பண்ணுவான். ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த ஆலயம் கட்டுறதுக்கு ಈ ಆಲಯ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ பேசுவான், ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. சாதகமா பேசுவான். ಅವ್ರು ಸಾಧನವಾಗುವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா. உடன் பண்ணுவான். ಒಡಂಬಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಾನೆ. எனவே ಆದ್ದರಿಂದ யூதர்கள் ಯೂದರು அந்தி கிறிஸ்துவை ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನ தங்கள் மேசியனை நம்பி அவனை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். ಅವನನ್ನು ಮೇಸಿ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. ஏன்னா இப்ப அவங்க யெகோவா சாட்சி. இப்போ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ಯೆಹೋವನ இங்க அந்த ಸಾಕ್ಷಿಗಳು. இயேசுவை இப்ப ஏற்றுக்கொள்கிறது இல்ல. ಯೇಸುವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. இயேசுன்னு சொல்றங்க இப்ப கொலை கூட செய்றாங்க யூதருங்க. ಯೇಸು ಅಂತ ಹೇಳೋರ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೂದರು. Praise the Lord. Praise the Lord. அப்போ பாரு, சாத்தான கடவுளை ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க. ಸೈತಾನನೇ ದೇವರಂತ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. இதான் நடக்க போகுது. ಇದೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ஆனால் ಆದ್ರೆ அவர்களுடைய உண்மையான மேசியா இயேசுதான் ಅವರ ನಿಜವಾದ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಯೇಸುನೇ என்பதை அவர்கள் அறியாதபடி இப்படி செய்வார்கள் ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. மேலே அந்தி கிறிஸ்து ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತ ரோமில் இருந்து வெளிப்படுவான். அவன் ஒரு யூதனாத்தான் இருப்பான். ರೋಮದಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಯೂದನಾಗಿ. நான் ஆலோசனை தான் சொல்றேன். ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ஆனா ಇದ್ದೀನಿ. தப்பா எடுத்துக்கொள்ளாதீங்க. ಇದನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. புறஜாதி ஆகிய ஒருவனை ಅನ್ಯ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬನನ್ನ யூதர்கள் மேசியா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். ಯೂದರು ಮೆಸ್ಸಿ ಅಂತ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. யூதர்கள் ಯೂದರು தேவாலயத்தில் 3 வருஷம் தேவனுக்கு நியாயப்பிரமாணத்தோடு பலி செய்வார்கள். 3.5 ವರ್ಷ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. அந்த 3 வருஷம் முடிவில் ಆ 3.5 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ அந்தி கிறிஸ்து ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತ தேவாலயத்தில் போய் ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ உட்கார்ந்து ಕುತ್ಕೊಂಡು தன்னையே தேவனாக வணங்கும்படி யூதர்களை வலியுறுத்துவான். ನಾನೇ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. இத பாரு, நடக்க போற காரியங்கள். ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು. அப்படினா அது என்ன? ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅದೇನು? ஏன்னா யூதர்கள் எப்பவுமே விக்கிரகத்தோட செயல்பட மாட்டாங்க. ಯೂದರು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಒಡಂಬಡೋದಿಲ್ಲ. விக்கிரகத்தை எதிர்ப்பாங்க. ಆ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು அது ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ. விக்கிரகம் கிடையாது. ಅದು ವಿಗ್ರಹ ಅಲ್ಲ, அது ரோபா. ಅದು ರೋಬೋಟ್. Praise the Lord. Praise the Lord. ஆனா நான் அத ஏனாலும் 2 வசனம் விக்கிரகத்தை குறித்து சொல்றேன். ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಗ್ರಹದ ಕುರಿತು 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. யாத்ராகமம் ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ 20 20ರಲ್ಲಿ 3, 4, 5 படிங்க. 3, 4, 5 ಓದಿ. ஏன் அவங்க எதிர்ப்பாங்க? ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ?
என்று உனக்கு வேற தேவர் என்னை அன்று ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು உனக்கு வேற தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம். ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳು ಇರಬಾರದು. Praise the Lord. Praise the Lord. அப்ப அவன் ரோபா தான் அவனை மாதிரியே பண்ணி வைப்பாங்க. ರೋಬೋಟ್ನೆ ಅವನ ರೀತಿ ಮಾಡಿಡ್ತಾರೆ. சபையில் போதக பொறுப்பு என்பது ஒரு மிகவும் முக்கியமான ஒரு பொறுப்பு. தேவனிடத்திலிருந்து காரியங்களை கற்றுக்கொண்டு அதை மக்களிடம் போதித்து வழிநடத்த வேண்டிய ஒரு உயரிய பொறுப்பான போதகர் பொறுப்பை இப்பொழுது ரோபோக்கள் செய்ய தயாராகி கொண்டிருக்கின்றன. ஜெர்மனியில் உள்ள ஒரு தேவ ஆலயத்தில் +2 என்ற ஒரு ரோபோ மக்களுக்கு ஆசீர்வாதங்களை வழங்கி வருகிறது. இது மிகவும் பெரிய ஆபத்தான ஒரு விஷயம். இப்படி எந்திரங்கள் மனிதனுக்கு ஆசீர்வாதங்களை வழங்க ஆரம்பித்தால் மனிதர்கள் தேவனை தேடுவதை விட்டுவிடுவார்கள். இப்படிப்பட்ட காரியங்களை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள். அந்த +2 ரோபோ எப்படி செய்கிறது என்பதை இந்த வீடியோவில் நீங்கள் காணலாம். கிட்டத்தட்ட 5 மொழிகளில் அது ஆசீர்வாதங்களை வழங்கி வருகிறது. இப்படிப்பட்ட இயந்திரங்களிலிருந்தும் மொபைல் செயலிகள், அதாவது மொபைல் ஆப்ஸ் இருந்தும் எச்சரிக்கையாக வணங்கன்னு சொல்லுவாங்க, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡು ಅಂತಾರೆ. ஏன் அவங்க யெகோவா சாட்சி. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿ. அப்ப இங்க என்ன சொல்லுது? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? வேற கடவுளே கிடையாது, ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ. இன்னைக்கு எத்தனை கிறிஸ்தவர்கள் ಎಷ್ಟು ಕ್ರೈಸ್ತರು விக்கிரகத்தை வச்சு ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು வணங்குறாங்க, ಆರಾಧನೆ இங்க ಮಾಡ್ತಾರೆ. பைபிள் சொல்லுது, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, என்னை அன்று ನಾನಲ್ಲದೆ இந்த உலகத்துல ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ஏதொரு ಯಾವುದೊಂದು விக்கிரகத்தை ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು வணங்க கூடாது. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. இங்க பைபிள் சொல்லுது, ಇಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, மேலே வானத்திலும் ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ கீழே பூமியிலும் ಕೆಳಗಡೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ பூமியின் தண்ணீர் உண்டான இருக்கிறவைகளிலும் ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಾದರೂ ஒப்பான ஒரு சொரூபத்தையாகலும் ಹೋಲಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತ ಸ್ವರೂಪ ஏதொரு விக்கிரகத்தையாலும் ಯಾವ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಆದರೂ நீ உனக்கு உண்டாக்க வேண்டாம். ನೀನು ನಿನಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ஹalleluya. Hallelujah. ஒரே ஒரு தெய்வம், ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇವರು, இயேசு கிறிஸ்து. ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಯೇಸು இந்த ಸ್ವಾಮಿ. உலகத்தில ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ வேற ஒரு தெய்வம் இல்ல, ಬೇರೆ ಒಂದು ದೇವರು ಇಲ್ಲ. எந்த ஒரு விக்கிரகமும் தெய்வமாகாது. ಯಾವ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವು ದೇವರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. பைபிள் சொல்லுது, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, நீ அவர்களை நமஸ்கரிக்கவும் சேவிக்க வேண்டாம். ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವುದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. சேவிக்க வேண்டாம்னா ಸೇವಿಸಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ விக்கிரகத்துக்கு நீ போய் ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ஊழியம் செய்யக்கூடாது. ಅಡ್ಡ ಬೀಳಬಾರ್ದು. அப்ப இந்த விக்கிரகத்துக்கு ஊழியம் செய்யறவங்க தான் ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳೋನೆ ஏமாந்து ವಂಚನೆ ಒಳಗಾಗಿ அந்த முத்திரையை போடுவான். ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. அந்தி கிறிஸ்து முத்திரையை போடுவான். ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುದ್ರೆ ஆனா ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. நம்ம மாதிரி ஆவிக்குள்ள இருக்கிற கிறிஸ்தவர்கள் ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೈಸ್ತರು உஷாராயிடுவோம். ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. அடுத்து 1 யோவான் 5:21. 1 ಯೋಹಾನ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21. ಪ್ರಿಯರಾದ ಮಕ್ಕಳೇ, ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಗಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Praise the Lord. Praise the Lord. ஆவியானவர் சபைக்கு சொல்றவன் காதுள்ளவன் கேட்க கடவான். ಆತ್ಮರು ಸಭೆಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ. பிள்ளைகளே, ಮಕ್ಕಳೇ, நீங்கள் ನೀವು விக்கிரகத்துக்கு ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ விலகி ದೂರ உங்களை காத்துக் கொள்வீர்கள். ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. அல்லேலூயா. அது ஒரு பொருள் அல்ல, ಅದೊಂದು ವಸ್ತುವೇ அது ಅಲ್ಲ. வாயிருந்தும் பேசாது. ಬಾಯಿದ್ರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. இயேசு கிறிஸ்து சொல்றதெல்லாம் விக்கிரகம் பிக்சர் நடிகருங்க. ಯೇಸು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹನೇ ಫಿಲ್ಮ್ அதான் ஒன்ன நீ பாதுகாத்துக்கோ. ಅದೇ ನಿನ್ನ ನೀನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋ. பக்கத்துல போவாத, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. வணங்காத, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಡ. ஒன்ன நீ பாதுகாத்துக்கோ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. அந்த கிறிஸ்துவின் சிலையையும் ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು அந்த தேவாலயத்தில் ಆ ದೇವಾಲಯವನ್ನು வைத்து ಇಟ್ಟು அந்த உருவத்தை ಆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು வணங்கும்படி ಅಡ್ಡ ಬೀಳಕ್ಕೆ யூதரನ್ನ சித்திரவதை செய்வான். ಚಿತ್ರವಧೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. பாரு, 3.5 வருஷம் 3.5 ವರ್ಷ எவ்வளவு நைஸா இருக்கிறான். ಎಷ್ಟು ನೈಸ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. 3.5 வருஷம் கழிஞ்சு 3.5 ವರ್ಷ ಕಳೆದು பாரு, அவன மாதிரியே ஒரு சிலை பண்ணுவான். ಅವನ ರೀತಿನೇ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ அந்த ಮಾಡ್ತಾನೆ. சிலை என்பது ಆ ಶಿಲೆ ಅನ್ನುವುದು அந்த கிறிஸ்து ரூபம் உள்ளது. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪ ரோபோ என சொல்லப்படுகிறது. ರೋಬರ್ಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದು. ஹalleluya. Hallelujah. பாரு, அவன அந்த அந்த கிறிஸ்து எப்படி இருக்கிறானோ ಆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಗಿರ್ತಾನೋ அவன மாதிரி பேசும், ಅವನ ರೀತಿ அவன ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. மாதிரி கண்ணு, ಅವನ கை காலு ಕೈ ಕಾಲು நேர் அவன மாதிரியே பண்ணி வச்சிட்டு ಅವನ ರೀತಿನೇ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು வணங்கன்னு சொல்லுவான். ಆರಾಧನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. தானியேல் 11:38 படிங்க. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 38ನೇ ವಚನ. அதனாலதான் கொஞ்சம் ஸ்லோவா போயிட்டு இருக்கிறேன், புரியும். ಆದ್ರಿಂದ ನಿಧಾನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ. ಕುಲ ದೇವರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ
ದುರ್ಗಾಭಿಮಾನಿ ದೇವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸುವನು. ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ದೇವರನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದಿಂದಲೂ ರತ್ನಗಳಿಂದಲೂ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೂ ಸೇವಿಸುವನು. Praise the Lord. Praise the Lord. ரோபாவை எப்படி பண்ணி வைப்பான்? ರೋಬನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ? கன்னடாவில் கரெக்டா இருக்கு. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. அரண்களின் தேவனை தன் ஸ்தானத்திலே கனம் பண்ணி ಬೇರೆ ದೇವರನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಘನಪಡಿಸಿ தன் பிதாக்களின் அறியாத ஒரு தேவனை பொன்னினாலும் ತನ್ನ ತಂದೆ ಅರಿಯದ ದೇವರನ್ನು ಚಿನ್ನದಿಂದಲೂ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದಲೂ ರತ್ನಗಳಿಂದಲೂ உச்சிதமான வஸ்துகளினாலும் கனம் பண்ணுவான். ಘನಪಡಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೂ ಆತನನ್ನು ಘನಪಡಿಸ್ತಾನೆ. அந்த ரோபோ அவனை எப்படி பண்ணி வைப்பான் பாருங்க. ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. அதே அர்த்தம். ಅದೇ ಇದರ ಅರ್ಥ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನ ரூபத்தில் ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ செய்யப்பட்ட விக்கிரகத்தை ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ தேவாலயத்தில் கொண்டு போய் வைப்பான். ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಡ್ತಾನೆ. எப்படிப்பட்டது தெரியுமா? ಎಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ரோபோ. ಅದೇ ರೋಬೋಟ್. இந்த வசனங்களெல்லாம் ಈ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಅನೇಕರು தப்பா மெசேஜ் கொடுத்திருக்காங்க. ತಪ್ಪಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. மெசேஜ் கொடுத்திருக்காங்க. ವಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்கள் ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಸೇವಕರು விக்கிரகம் என்று கொடுத்திருந்தா அது தவறான மெசேஜ். ವಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾದ ಮೆಸೇಜ್. அவனுக்குள்ள பரிசுத்த ஆவியானவர் செயல்பட்டிருந்தால் ಅವರಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ரோபோ என்று அவன் சொல்லவே இல்லை. ಅಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. நல்ல வசனம் நீங்க கொடுக்கும்போது ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡುವಾಗ ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். ತುಂಬಾ ಜಾಗೃತೆಯಲ್ಲಿ எல்லாம் நிறைய பேர் பார்த்தா ಅನೇಕರು ನೋಡಿದ್ರೆ ஏதேதோ வசனங்களை எடுத்து ಯಾವುದೇದೋ ವಾಕ್ಯ ತಗೊಂಡು இது இயேசு கிறிஸ்துவின் ಇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ வருகையில் இருக்கிற மெசேಜ್ எடுத்து ಬಹಿರಂಗ ಬರೋಣದಲ್ಲಿರೋ ಮೆಸೇಜ್ ತಗೊಂಡು கொடுக்கறாங்க. ತಲೆ ಕೆಳಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾಗೃತೆயா இருக்கணும். ಜಾಗೃತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. வெளிப்பாடு 13:15 ಅದனுடைய ಅರ್ಥ. ಪ್ರಕಟಣೆ 13:15 ಅರ್ಥ. ವಚನದ ಅರ್ಥ. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಮೃಗದ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಇದಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಿತು. ಆ ಮೃಗದ ವಿಗ್ರಹವು ಮಾತಾಡುವುದು, ತನಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸದವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮರಣದಂಡನೆ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಅದ வணங்கல் அதே அது பாருங்க பைபிள் சொல்லுது. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ மேல மிருகத்தின் சொரூப பேசத்தக்கதாவும். ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಮೃಗವು ಮಾತಾಡುವಂತೆಯೂ. அப்ப ரோபோ என்ன பண்ணுமா? ரோபೋ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? நான் கடவுள்னு பேசுவான். ಅದು ತಾನೇ ದೇವರಂತ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. அப்ப இந்த உலகத்துல இருக்கிற ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ இந்த உலக அத்தனை எங்கெங்கெல்லாம் ரோபோ செஞ்சு கொண்டிருக்கிறார்கள். ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೋಬೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ இப்ப இவன் செய்ய வச்சிட்டு ಇವನು ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟು அதுக்கு பேட்டரி ஏதோ ஒண்ணு பேச வைக்கிறான், செயல்பட வைக்கிறான். ಈಗ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அவன் வெளிப்படும் போது ಅವನೇ ಪ್ರಕಟವಾದ್ಮೇಲೆ நல்ல கவனிங்க, இந்த ரோபோ எல்லாம் ಈ ರೋಬೋಟ್ ಎಲ್ಲ அவன் பேச்சுதான் கேட்கும். ಆ ಆತ್ಮನಿಂದ ಅವನ ಮಾತು இப்ப ரெடி பண்ணி வைக்கிறது நம்ம வேலைக்கு தேவைக்கு. ಈಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ. இது அந்த வெளிப்பாடு 13 வரும்போது அதனுடைய அர்த்தத்தை ஃபுல்லா சொல்றேன். ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ 13 ಬಂದಾಗ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ இது ಹೇಳ್ತೇನೆ. கொஞ்சம் மேல்நோட்டமா சொல்றேன். ಇದು ಮೇಲ್ನೋಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பேசத்தக்கதாவும் ಮಾತಾಡುವಂತೆಯೂ மிருகத்து சொரூபத்தை வணங்க யாவரையும் கொலை செய்யத்தக்கதாவும். ಮೃಗದ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಡುವ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳದವರನ್ನು ಸಾಯಿಸುವಂತೆಯೂ. ஆலயத்துக்குள்ள ಆಲಯದೊಳಗೆ தன்னை ஒரு ரோபோவா பண்ணி வச்சிட்டு ತನ್ನನ್ನೊಂದು ರೋಬೋಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು என்ன வணங்கு, ನನ್ನನ್ನು ಅಡ್ಡ ಬೀಳು, கொன்னிருவேன், ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯೂದರನ್ನ வணங்கலனா ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ரொம்ப கொடூரமா நடத்துவான். ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ஏன்னா இது அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட காலம். ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾಲ. நீங்களே எடுத்துக்கொள்ளப்படலனா ನೀವು ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉಪದ್ರವம், ಈ ಉಪದ್ರವ உலகம் எல்லாம் நடக்கும். ಇದು ಲೋಕವೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. இந்தியா தேசத்துல எத்தனை ரோபோ பண்ணி வைக்கிறானோ, ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. உலகத்துல இருக்கிற எத்தனை பேர் எத்தனை ரோபோக்களை பண்ணி வைக்கிறாங்களோ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ. மனுஷன் வந்து ஒன்னு கொல்ல மாட்டான். ಮನುಷ್ಯ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸಲ್ಲ. அடுத்து ஒன்னு கொல்ல வருகிறது. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ரோபோக்கள் தான். ರೋಬೋಟ್ಗಳೇ உன் வீடு தேடி வரும். ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು அது ಬರುತ್ತೆ. இந்த இடத்துல இருந்தா, ಅದು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ நீ எத்தனை கிலோமீட்டர் இருந்தாலும் ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ அந்த மனுஷனுடைய ಆ ಮನುಷ್ಯನ அந்த வாசனைய ಆ ವಾಸನೆ அந்த ரோபோ ಆ ರೋಬೋಟ್ மூச்சு பாரு இழுத்து கொள்ளும். ಸೆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. காட்டுல இருக்கிற மிருகம், ಕಾಡಲ್ಲಿರುವ ಮೃಗ இன்னொரு மிருகத்தை சாவடிக்கணும்னா ಇನ್ನೊಂದು ಮೃಗನ அந்த ಸಾಯಿಸಬೇಕು. வாசனை அப்படியே கண்டுபிடிக்குது. ಆ ವಾಸನೆ ಹಾಗೆ ಕಂಡು அதே போல ಅದೇ ರೀತಿ நீ எங்க மறைஞ்சிருக்கிற, ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದೀಯ, எந்த இடத்துல இருக்கிற, ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ உன்னை தேடி வரும், ನಿನ್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು உன்னை கொலை செய்யும். ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ. அது மிருகம், ಅದು ಮೃಗ, அது ரோபோ, ಅದು ರೋಬೋ. அது ஈவு இரக்கம் இல்ல. ಕರುಣೆನೇ அதுக்கு ಇರೋದಿಲ್ಲ. நீ என்ன சொன்னாலும் கேட்காது. ನೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು
ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ. அதனுடைய குறிக்கோள் ಅದರ ಗುರಿ நீ சிப்பு போடலன்னா, ಚಿಪ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ நீ ಅಂದ್ರೆ கைவிடப்பட்டால் நீ கைவிடப்பட்டರೆ உன்னை கொலை செய்கிறது. ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದು. அதான் இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ಅದೇ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. யாவரையும் கொலை செய்யத்தக்கதாக. ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂತೆ. கேட்டுக்கொண்டு அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಪ್ರಿಯರಾದ ಸಹೋದರ நல்ல ಸಹೋದರಿಯರೇ, வசனத்தை படிங்க. ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ. கைவிடப்படக்கூடாது. ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಡಬಾರದು. கைவிடப்பட்டால் உன்னுடைய நிலைமை இதுதான். ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೇನೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அது ரோபா ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಬೋಟ್ மானமங்கப்படும் போவான். ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡುತ್ತೆ. அதுக்கு இன்னொரு ஆராய்ச்சி இருக்குது. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು அது என்னென்ன பண்ணுமா? ಅದು ಏನೇನ್ அது ಮಾಡುತ್ತೆ? பிள்ளை பெத்துக்குமா? ಅದು ಮಗುವನ್ನ ಹಡಿ பாரு, ஆண்டவர் படைத்த ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ அந்த படைப்பை மாற்றி ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ praise the Lord, praise the Lord, இவன் பாரு, இவன் கடவுளாகி ಇವನೇ ದೇವರಾಗಿ ரோபாவே பிள்ளை பெக்க வைக்கிற அளவுக்கு அவனுக்கு வல்லமை கொடுத்து இன்னைக்கு அது நடந்துட்டு இருக்கு. ರೋಬೋಟೇ ಮಗುನ ಹೆರೋರು praise the Lord. ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. யாவரையும் கொலை செய்யத்தக்கதாகும் ಯಾರನ್ನು ಸಾಯಿಸುವಂತೆಯೂ மிருகத்தின் சொரூபத்துக்கு ಮೃಗದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ஆவியை கொடுக்கும் அதற்கு தத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது. ಜೀವ ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದೊರಕಿರುತ್ತೆ. அந்த ரோபாக்குள்ள ಆ ರೋಬೋಟ್ ಒಳಗೆ சாத்தானுடைய வல்லமை, ಸೈತಾನನ ಬಲ. நமக்கு பரிசுத்த ஆவி இருக்கு. ನಮಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ அந்த ரோபாக்குள்ள சாத்தானுடைய வல்லமை அந்த ஆவி போய் உட்காரும். ಆ ರೋಬೋಟ್ ಒಳಗೆ ಸೈತಾನ ದುರಾತ್ಮ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. எப்படி இருக்கும் பாருங்க. ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. அது நான் மிருக அரசியல் தலைவர் ஆராய்ச்சியில ಅದು ಮೃಗ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ அதனுடைய புல் சொர்பத்தை நான் சொல்லிடுவேன். ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. யூதர்கள் பிதாவாகிய யெகோவா தேவனை மட்டுமே வணங்கக்கூடியவர்கள். ಯೂದರು ಪಿತನಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಾಧಿಸುವವರು. எந்த விக்கிரக சிலைகளையோ ಯಾವ ವಿಗ್ರಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ உருவாக்கத்தையோ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತ வணங்க மாட்டார்கள். ಅದಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು. எனவே ಆದ್ದರಿಂದ ಯೂದರು சுகாதாரித்துக் கொண்டு ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು இவன் தங்கள் மேசியா அல்ல, ಇವನು ತಮ್ಮ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಅಲ್ಲ. அப்பதான் தெரியுது ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು இவன் மேசியா அல்ல, ಇವನು ಮೆಸ್ಸಿಯ ಅಲ್ಲ. நாங்க ஏமாந்துட்டோம், ನಾವು ಮೋಸ ಹೋದ್ವಿ, உண்மையான கடவுளை மறந்து விட்டோம். ನಿಜವಾದ ದೇವರನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಟ್ವಿ. இன்னைக்கு ಅನೇಕ சபையில ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ இயேசுவை மறந்து விடுகிறார்கள். ಯೇಸುವನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அவனுக்கு ஆபத்து வருது. ಅವರಿಗೆ ಆಪತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ஐயோ ಅಯ್ಯೋ மார்வல் அடிப்பார்கள். ಎದೆಯನ್ನು ಬಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. இயேசுவை மறந்து விட்டோம். ಯೇಸುವನ್ನು ಮರೆತು ಹೋದ್ವಿ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. புரிந்து கொண்டு அந்தி கிறிஸ்து வணங்க முடியாது என ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನ ಆರಾಧನೆ அவனை எதிர்த்து நிற்பார்கள். ಅವನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. எதிர்த்து நிற்பார்கள். ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. 3 வருஷம் 3.5 ವರ್ಷ காலமளவு ಆ ಕಾಲದವರೆಗೂ அந்தி கிறிஸ்து ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತ யூதர்களை மிக மிக ಅಧಿಕವಾಗಿ கொடூரமாக ಕಠಿಣವಾಗಿ சித்திரவதை செய்வான். ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. இதுதான் மகா உபத்திர காலம். ಇದೇ ಮಹಾ ಉಪದ್ರವ ಕಾಲ. பாருங்க, அந்த ரோபோக்கு ஈவு இறக்கம் இல்ல. ಆ ರೋಬೋಟ್ಗೆ ಕರುಣೆ ಇದೇ ಇರಲ್ಲ. கொடூரமா ಕಠಿಣವಾಗಿ ಇಂಚಿಂಚಾಗಿ மனுஷனை கொலை செய்வான். ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. எடுத்துக்கொள்ளப்படலனா ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ உன்னுடைய நிலைமை எப்படியா இருக்கும் யோசித்து பார். ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. மத்தேயு 24:15 ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಚನ. மேலும் ಇದರ ಮೇಲೂ பாழாக்குற அருவருப்பை குறித்து ಅಸಹ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ದಾನಿಯೇಲ தீர்க்க சொல்லி இருக்கிறானே, ಹೇಳಿರುವಂತ வாசிக்கிறவன் சிந்திக்க கடவான். ಇದನ್ನು ಓದುವವನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿ. நீங்கள் அதை பரிசுத்த ஸ்தல நிற்க காணும் போது, ನೀವು ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಾಗ, அதான் தானியேல் 9:27 சொன்னது. ಅದೇ ದಾನಿಯೇಲ 9:27 அந்த அருவருப்பானவன், ಆ ಅಸಹ್ಯಕಾರ அருவருப்புன்னா தீட்டுப்பட்ட ಮಡಿಯಾದಂತ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೆಟ್ಟು போதல் ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು. ஹல்லேலூயா. உலகம் ಲೋಕ பாவத்திலும் ಪಾಪದಲ್ಲಿಯೂ பாரு, இந்த அருவருப்பன்னா ಈ ಅಸಹ್ಯವಾದ உலக பாவத்தோடும் ಈ ಲೋಕ ಪಾಪದಲ್ಲಿಯೂ உலகத்தின் ஒத்த வேடம் தரிப்பதிலும் ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೇಷ ಧರಿಸುವವನು
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಕರೆಯையும் ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನ ಕರೆ ಮಾಡುವವನು. சர்ச்சுக்கு வந்தா ಸಭೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ கிறிஸ்துவோட இருப்பான், ಕ್ರಿಸ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. வெளியே போனா ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ அவங்க போல இருப்பான். ಅವ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. பாரு, ரெண்டிலையும் கலந்தவன். ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬೆರೆತವನು. அவன் வந்து கிறிஸ்தவன் இல்ல, ಅವನು ಕ್ರೈಸ್ತನಲ್ಲ, தீட்டுப்பட்டவன். ಅವನು ಮಡಿಯಾದವನು. ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು கரைப்படுத்துறது ಕರೆ ಮಾಡುವವನು. அப்படின்னா ಹಾಗಂದ್ರೆ ஊழியக்காரன் ಸೇವಕ கண்ட பொம்பளை கிட்ட ಸಿಕ್ಕ ಹೆಂಗಸರ ಹತ್ರ விபச்சாரம் செய்யறது, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುವುದು, மாம்சத்துல ಶರೀರ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಕರೆ, உன் பரிசுத்த வாழ்க்கையில ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತ ಕರೆ. அப்ப இது எந்த ஆவினா? ಇದು ಯಾವ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ அந்தி கிறிஸ்துனுடைய ஆவி. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನ ದುರಾತ್ಮ உன்னை கரைப்படுத்துகிறது, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡುವುದು. ஆனா அந்தி கிறிஸ்து பொண்கள் கிட்ட பழக மாட்டா. அது நான் அப்புறமா சொல்றேன், எல்லாம் இங்க சொல்ல முடியாது. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ತ್ರೀ ಜೊತೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ஹல்லேலூயா. பரிசுத்த எல்லாவற்றையும் தீட்டுப்படுத்தும் அந்தி கிறிஸ்து, ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತ. ஹல்லேலூயா. அந்தி கிறிஸ்து எடுக்க முயற்சி செயல்படுத்துவான். ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನ ಎತ್ತಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. அந்தி கிறிஸ்து அந்த பாவத்தில் உள்ள உன்னை செயல்படுத்துவான். ಆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬೀಳೋಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ 24, 16, 17, 18 ಮತ್ತೆ 16, 17, 18. ಯೂದದಲ್ಲಿರುವವರು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಲಿ, ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವವನು ತನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗಿರುವುದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದೆ, ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವವನು ತನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಾರದೆ ಓಡಿ ಹೋಗಲಿ. அவன் ஆட்சியில, ಅವನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ வேதம் என்ன சொல்லுது ನೋಡಿ, ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? யூதேயாவில் இருக்கிறவன் மலைகளுக்கு ஓடி போ கடவான். ಯೂದದಲ್ಲಿರುವವನು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಲಿ. இதனுடைய ஆராய்ச்சி எனக்கு செப்பரேட்டா இருக்கு. ಇದರ ಪರಿಶೋಧನೆ ನನಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. அப்படினா நல்லா கவனிங்க. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ உலகத்தில் இருக்கிற பெரிய பெரிய கோடீஸ்வரர்கள் எல்லாம், ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರೆಲ್ಲ மலை பக்கத்துல போய் ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ரூம் போட்டு இன்னைக்கு இருக்கிறாங்க. ಈಗ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. இந்த காலத்துல அவன் அங்கதான் ஓடி போவான். ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡೋಗ್ತಾನೆ. வெளிப்பாடு 6ஆம் அதிகாரத்தில் அது 12வது வசனத்தில் அதை நான் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துறேன். ಪ್ರಕಟಣೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. உபத்திர காலத்தில் ಉಪದ್ರವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೂದರು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ நாட்களில் ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ படப்போகிற பாடுகளை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. ಪಡಲಿರುವ ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இந்த அருவருப்பு என்னன்னு சொன்னால், ಈ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ அவங்க பாடப்போற பாடுகள், ಅವರು ಪಡಲಿರುವ ಪಾಡುಗಳು, உபத்திர தொல்ல தாங்க முடியாமல் ಉಪದ್ರ ಹಿಂಸೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ மலையில் ஓடி போவார்கள். ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. வீட்டின் மேல் இருக்கிறவன் ಮನೆ ಮೇಲಿರುವವರು தன் வீட்டிலே ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ எதையாகலும் ಏನಾದರೂ எடுப்பதற்கு ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ இறங்கி வர கடவான். ಇಳಿದ ಹೋಗಲಿ. வயலில் இருக்கிறவன் ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ தன் வஸ்திரங்களை ತನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು திரும்பி வர கடவான். ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಾರದೆ அந்நாட்களில் ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ கர்ப்பவதிகளுக்கு ಪ್ರಸೂತಿಯರಿಗೂ பால் கொடுக்கிறவளுக்கும் ಮೊಲೆ ಕೂಸಿರುವ ஐயோ ಆಗುವ வயிற்றில் இருக்கிற பிள்ளையோட நிலைமை நீங்க யோசித்து பாருங்க. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. பால் கொடுக்கிற பிள்ளைகளுடைய நிலைமையை யோசித்து பாருங்க. ಹಾಲುಣಿಸುವ ಮಕ್ಕಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಕಷ್ಟ. ஈவிரக்கம் இல்லாதவன் தான் வரப்போகிறான். ಕರುಣೆ ಕನಿಕರ ಇಲ್ಲದವನು ಬರ್ತಾನೆ. உபத்திர காலத்தில் ಉಪದ್ರವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೂದರು அந்தி கிறிஸ்துவின் நாட்களில் ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ படப்போட பாடுகளை குறித்து சொல்லப்படுகிறார். ಪಡಲಿರುವ ಪಾಡುಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. அந்நாட்களில் ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ யூதர்கள் ಅಧಿಕವಾದ ಯೂದರು ರಕ್ಷಿಸப்பட்டு ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். ಯೇಸುವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು கொடூரமாக ಕಠಿಣವಾದ இரத்த சாட்சிகளை மரிப்பார்கள். ರಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. அநேக யூதರು வனாந்தரத்திலும் ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ கண்மலையிலும் ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲೂ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲೂ ஓடி ஒளிந்து கொள்வார்கள். ಹೋಗಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ತಾರೆ. தேவன் அவர்களை மறைத்து வைத்து போஷிப்பார். ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಮರೆಯಾಗಿಟ್ಟು ಪೋಷಿಸ್ತಾರೆ. ಪೋಷಿಸ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. கொடூரமான ಕಠಿಣವಾದ தாங்க முடியாத உபத்திரத்தில் ಸಹಿಸಲಾರದ ಉಪದ್ರವ ತಮಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು யுத்தம் பண்ணுவேன் என்று சொல்லி இருந்த ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ தங்கள் கர்த்தாதியும் ತನ್ನ ಕರ್ತಾದಿ ராஜாதி ராஜாவும் ರಾಜಾದಿ ರಾಜ தேவனாகிய மேசியா வருவார் என்று ಮೆಸ್ಸಿಯ ಬರುತ್ತಾನೆ ಅಲರಿ புலம்புவார்கள். ಗೋಳಾಡಿ ಅಳುತ್ತಾರೆ. தங்களை காப்பாற்ற ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ஒரு தெய்வம் வரப்போகிறார். ಒಂದು ದೇವರು ಬರ್ತಾರೆ. அந்த உபத்திர காலத்தில் ಆ ಉಪದ್ರವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ யூதர்களை காப்பாற்ற யூதರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು அவர் எப்படி வரப்போகிறார்? ಅವರು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ? அவர்களுடைய உண்மையான ராஜாதி ராஜா, ಅವರ ನಿಜವಾದ ರಾಜಾದಿ ರಾಜ, கர்த்தாதி கர்த்தராய் மேசியா
மெஸ்ஸியா, ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನಾದ ಮೆಸ್ಸಿಯ இயேசுதானே. ಯೇಸು ತಾನೇ. எனவே ஹalleluya, ஹalleluya. இயேசுதானே. ಯೇಸು ತಾನೇ. எனவே ಆದ್ದರಿಂದ ಯೂದರು கூக்குரலை ಗೋಳಾಟದಲ್ಲಿ கேட்டு ಕೇಳಿ ஹalleluya, ஹalleluya. யூதர்களுக்காக ಯೂದರಿಗಾಗಿ இயேசு ಯೇಸು வருவார். ಬರ್ತಾರೆ. ஹalleluya, ஹalleluya. எல்லா கண்களும் காணும். ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಾಣುವು. வரப்போகிறார் ಬರಲಿರುವ ஒரு மேசியா. ಒಬ್ಬ ಮೆಸ್ಸಿಯ. ஹalleluya, ஹalleluya. அவருக்காக நீங்கள் ஆயத்தமாயிருங்கள். ಅವರಿಗಾಗಿ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. எனவே யூதர்கள் கூக்குரலை கேட்டு யூதருக்கு இயேசு வருவார். ಯೂದರ ಗೋಳಾಟವನ್ನು ಕೇಳಿ ಯೇಸು ಬರುತ್ತಾರೆ. நம்முடைய இயேசு வருவார். ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಬರ್ತಾರೆ. மௌனமாயிரார். ಗಮನದಲ್ಲಿರಿ. இந்த உலகத்துல இருக்கிற ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ அத்தனை விக்கிரகங்களும் ಅಷ್ಟು ವಿಗ್ರಹಗಳು இருக்கிற இடத்திலே இருக்கிறது. ಇರೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ஆனா இயேசு வரப்போகிறார். ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಬರ್ತಾರೆ. அவருக்கு முன் அக்கினி பட்சிக்குமா. ಅವರ ಮುಂದೆ ಅಗ್ನಿ ದಹಿಸುತ್ತದೆ. அவர் வரும்போது ಅವರು ಬರುವಾಗ அக்கினியை போல பற்றி எரியுமாம். ಅಗ್ನಿ ಅಂತೆ ದಹಿಸುತ್ತದೆ. இதோ ಇದೆ திராணி வல்லமுள்ள ஒருவர் வரப்போகிறார். ಬಲವುಳ್ಳ ದೇವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இயேசு கண்மலையை போலவும் ಯೇಸು ಗಲ್ಲಿನ ಬಂಡೆ ಅಂತೆಯೂ அவர் மேலிருந்து ಮೇಲಿಂದ கண்மலை ಬೆಟ್ಟ கீழே விழுமாம். ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಂತೆ. சங்காரம் பூசலை போலவும் ಸಂಹಾರದ ಬೂದಿಯಂತೆಯೂ சாவு ಸಾವುಗಳು காற்றை போல ಕಾಡಿನಂತೆ எப்படி ஒரு காற்றடிக்கிறதோ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಗಾಳಿ அதே ಬೀಸುತ್ತದೋ போல சத்து பணங்கள் குவியலா கிடப்பார்களாம். ಅದೇ ರೀತಿ ಸತ್ತ ಹೆಣಗಳು ರಾಶಿ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತವೆ. மௌனமாய் வருக இயேசு வருவார். மௌனமாயிரார். ಯೇಸುವಿನ ಮರಣ ಮೌನವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சங்கர பெரும் வெள்ளம் போலவும் வருவார். ಘೋರ ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ಬರ್ತಾರೆ. எப்படி வெள்ளம் ಹೇಗೆ ಪ್ರವಾಹ நீங்க டிவில பாக்குறீங்க. ಟಿವಿಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. சுனாமி எப்படி தண்ணி மேல வருது வெள்ளம். ಸುನಾಮಿ ಹೇಗೆ ಮೇಲೆ அவருடைய வருகை அப்படி இருக்குமா. ಅವರ ಬರೋಣ ಹಾಗೆ அதான் ಇರುತ್ತದೆ. இயேசு கிறிஸ்துவின் பகிரங்க வருகை. ಅದೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಹಿರಂಗ ಬರೋಣ ಇರುತ್ತೆ. யூத 1:15 ಯೂದ 1:15 தமக்கு விரோதமாய் ತಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ இன்னைக்கு தேவ பிள்ளைகளுக்கு ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ விரோதமாய் எழும்புகிற ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೇಳುವ அபபக்தியுள்ள பாவிகள் பேசுகிற கடின வார்த்தைகள் எல்லாவற்றின் நிமித்தமும் ಭಕ್ತಿಹೀನರು ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ அவர்களை கண்டிப்பதற்கு ಅವರನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ஆயிரம் நமது பரிசுத்த கர்த்தர் வருவார் என்று முன்னறிவித்திருக்கிறார். ಸಾವಿರ ದೂತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೇಸು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. எப்படி வருவார் பாரு. ಅವರು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ஆயிரம் பரிசுத்தவான்களோடு ಆ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧರೊಟ್ಟಿಗೆ எத்தனை பேர் ரத்த சாட்சியை மரித்திருக்கிறார்கள். ಎಷ್ಟು ಜನ ರಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அவர்களோடு இந்த பூமிக்கு வருவார். ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பரிசுத்தவான்கள் ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಿಶುದ್ಧರು பரிசுத்தவான்களோடு ಪರಿಶುದ್ಧರೊಟ್ಟಿಗೆ இயேசு வரப்போகிறார். ಯೇಸು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நீங்க ஆயத்தமா? ನೀವು ಸಿದ್ಧಾನಾ? சொல்லுங்க ஆயத்தமா? ಹೇಳಿ ಸಿದ್ಧಾನಾ? நியாய தீர்ப்பு கர்த்தர் வருகிறார். ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವ ಕರ್ತನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அந்தி கிறிஸ்து ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತ ஓட யுத்தம் பண்ண பரலோகத்திலிருந்து இயேசு மேகங்கள் மேல் வருவார். ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಮೇಘಗಳ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ. அந்தி கிறிஸ்துவோட யுத்தம் பண்ணுகிறதற்கு ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನ ಹತ್ರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು இயேசு மேகங்களோடு வரப்போகிறார். ಮೇಘಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. கண்ட யாவும் இயேசுவை காணும். ಎಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆತನನ್ನು ಕಾಣುವ ரகசிய வருகையில் ರಹಸ್ಯ ಬರುಣದಲ್ಲಿ எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ஆயிரம் தனது பரிசுத்தங்களை ಸಾವಿರ ಪರಿಶುದ್ಧರೊಟ್ಟಿಗೆ கர்த்தர் வருவார். ಕರ್ತನು ಬರ್ತಾರೆ. எல்லாருடைய கண்களும் காணும்படியாக வருவார். ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಾಣುವಂತೆ ಬರ್ತಾರೆ. சகரியா 12:9-10 ஒரு 2-3 வருஷம். ಜಕರ್ಯ 9:12 12:9-10 ಜಕರ್ಯ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಚನ. வசனம் ப்ரூஃப் சொல்லி ஆகணும். ವಾಕ್ಯ ಪ್ರೂಫ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳ ಧ್ವಂಸಕ್ಕೆ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕುವೆನು. ஆண்டவருக்கு விரோதமாய் ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ கிறிஸ்து தேவ பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ எழும்பின அத்தனை பேரை அழிப்பார். ಎದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. 10 ದಾವೀದ ವಂಶದವರಲ್ಲಿಯೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರ ದಯೆಯನ್ನು ಹಂಬಲಿಸಿ ಬೇಳುವ ಭಾವವನ್ನು ಸುರಿಸುವೆನು. ತಾವು ಇರಿದವನನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವರು. ಇದ್ದೊಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಕಳಕೊಂಡಂತೆ ಅವನಿಗಾಗಿ ಗೋಳಾಡುವರು. ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನ ವಿಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಃಖಪಟ್ಟಂತೆ ಅವನಿಗಾಗಿ ದುಃಖಿಸುವರು. நான் தாவீதின் குடும்ப மேலும் ನಾನು ದಾವೀದನ ವಂಶದ ಮೇಲೆ எருசலேம் குடிகள் மேலும் ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ ಮೇಲೆ கிருபையின் ஆவியையும் ಕೃಪೆಯ ಆತ್ಮವನ್ನು விண்ணப்பத்தின் ஆவியை ஊற்றுவேன். ಕರುಣೆಯ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸುರಿಸುವೆನು. அப்பொழுது அவர்கள் ಆಗ ಅವರು தங்கள் குத்தினவனை நோக்கி பார்த்து
ತನ್ನನ್ನು ಇರಿದವರನ್ನು ನೋಡಿ பாரு வெளிப்பாடு 1:7 சொல்றார். ಪ್ರಕಟಣೆ 1:7 ಹೇಳ್ತಾರೆ. இங்க சகாரியாவில சொல்லப்பட்டது அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಜಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು. அவரை குத்தினவர்கள், ಅವರನ್ನು ಇರಿದವರು, ஹalleluya, நோக்கி பார்த்து ಅವರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ. ஒருவன் தன் ஒரே பேரனுக்காக புலம்புவ போல ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಗೋಳಾಡುವಂತೆ. அப்ப இயேசு கிறிஸ்து ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ஒரே ஒரு ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ அவருக்காக ಆತನಿಗಾಗಿ மேசியா வருகிறதுக்காக ಯೇಸುವಿನ ಬರುಣಕ್ಕಾಗಿ யூதர்கள் புலம்புவார்கள். ಯೂದರು ಗೋಳಾಡ್ತಾರೆ. ஹalleluya, எனக்கு புலம்பி ஒருவன் தன் தலச்சன் பிள்ளைக்காக ಗೋಳಾಡಿ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನಿಗಾಗಿ துக்கித்துகிறது போல ದುಃಖಿಸುವಂತೆ புலம்புவார்கள், ಗೋಳಾಡ್ತಾರೆ. ஹalleluya, ஹalleluya, புலம்பி அழுவார்கள். ಗೋಳಾಡಿ ಅಳುತ್ತಾರೆ. இயேசப்பா இரக்கமுள்ளவர். ಆಗ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವರು. கைவிடப்பட்ட அநேகர், ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅನೇಕರು ರಕ್ಷಿಸப்படுவார்கள், ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. அதுக்காக ஆண்டவர் வருவார். ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಬರ್ತಾರೆ. யோவேல் 2:32, யோவேல் 2:32. ஓசியா பக்கம். ಆದರೂ ಯೆಹೋವನ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದು. அப்பொழுது ಆಗ கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்கிறவர் எவனோ ಯೆಹೋವನ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ரட்சிக்கப்படுவான். ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. Praise the Lord. அப்படினா கடைசி காலத்துல ஒரு ரட்சிப்பு இருக்கு யூதர்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும். ಆ ಕಡೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೂದರಿಗೂ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೂ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ. சியோன் பர்வதத்திலும் ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ எருசலேம் குடியிலும் ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ கர்த்தர் வரும் வரைக்கு ಯೆಹೋವನು ಬರುವವರೆಗೂ மீதியா இருக்கிறவரிடத்திலும் ಉಳಿದಿರುವ ಅನೇಕರು ரட்சிப்பு உண்டாயிருக்கும். ಆ ಜನಶೇಷದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುವುದು. கைவிடப்படுகிறவர்கள், ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರು. அதுக்கு காரணம் என்ன? ಅದು ಕಾರಣ ಏನು? ஊழியக்காரங்க ಸೇವಕರು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ சத்தியத்தை சொல்லி ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿ நடத்தாதபடினால ನಡೆಸದಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ அவங்க கைவிடுவாங்க. ಅವರು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ஊழியக்காரன காரி துப்புவாங்க, ಸೇವಕರನ್ನ ಕ್ಯಾಕ ಸುಗಿತಾರೆ, மூஞ்சில துப்புவாங்க. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ஏயா பணம் தான் ஆசீர்வாதம் தான் சொன்னியே, ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, இப்படிப்பட்ட வரப்போகிற ரகசியத்தை நீ சொல்லல, ಇಂತಹ ಬರೋಣದ ರಹಸ್ಯ ಹೇಳಿಲ್ಲ. அந்த கைவிடப்படுற காரி துப்புவார்கள். ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರು ಕ್ಯಾಕ ಸುಗಿತಾರೆ. அந்த நாட்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம். ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮತ್ತೆ 24:29 ಮತ್ತೆ ಬರೆಸುವರ್ತೆ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ವಚನ, 29 29ನೇ ವಚನ, 29:30 படிங்க, சீக்கிரம் போலாம். ಆ ದಿನಗಳ ಸಂಕಟವು ತೀರಿದ ಕೂಡಲೇ ಸೂರ್ಯನು ಕತ್ತಲಾಗಿ ಹೋಗುವನು, ಚಂದ್ರನು ಬೆಳಕು ಕೊಡದೆ ಇರುವನು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆಕಾಶದಿಂದ ಉದುರುವವು. நாட்கள் உபத்திரவம் முடிந்த உடனே ಆ ದಿನ ಉಪದ್ರವ ತೀರಿದ சூரியன் அந்தகாரப்படும். ಸೂರ್ಯನು ಕತ್ತಲಾಗುವನು. பாரு எப்படி இருக்காப்பா, ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. திருப்பி கைவிட்டப்படும் நிலைமை, ತಿರುಗಿ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರ அந்தகாரம், ಅಂಧಕಾರ, இருள் சூழ்ந்திருக்கும். ಕತ್ತಲಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. பக்கத்துல இருக்கிற யாரையும் பார்க்க முடியாது, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಕೂಡ ಯಾರು ಅಂತ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. அதுக்குதான் ஆண்டவர் சொன்னாரு, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, கர்ப்பவதிக்கும் ಗರ್ಭಿಣಿಗೂ பால் கொடுக்கிற பிள்ளைகளுக்கு, ಮೊಲೆ ಉಣಿಸುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, தாய்க்கு ஐயೋ, ಆ ತಾಯಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ. பிள்ளை எங்கனா படுக்க வச்சு எங்க பார்க்க முடியாது, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಲಗಿಸಿ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. கர்ப்பவதி ஆஸ்பத்திரியிலேயும் போக முடியாது. ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. வானத்து தத்துவங்கள், ಆಕಾಶದ ಸತ್ವಗಳು, வெளிக்கோள்கள், ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ கோள்கள், ಗ್ರಹ ಮಂಡಲಗಳು. அப்படின்னா கோள்கள் என்ன நட்சத்திரಗಳು கூட இருக்கலாம். ಆ ಗ್ರಹ ಮಂಡಲ ಅಂದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಒಂದು ಬಿಡಾರ இருக்கலாம். இவர்க்குரிய ஒளியை ಇವು ತಮ್ಮ ಬೆಳಕನ್ನ தடுத்து விடுவார், ಕೊಡಲಾರದೆ ಹೋಗುವವು. இதனால் பல கோடி அழிவார்கள். ಇದರಿಂದ ಹಲವು ಜನಗಳು ಸಾಯ್ತಾರೆ. நட்சத்திரம் சூரியன் எல்லாம் ஒளி கொடுக்கலனால், ಚಂದ್ರನು ಬೆಳಕು ಕೊಡದಲೇ ಇದ್ರೆ, ஆண்டவர் பாரு அதை அசைக்கும் போது ಅದನ್ನು ಕದಲಿಸುವಾಗ பல கோடி ஜனங்கள் சாவார்கள். ಹಲವು ಕೋಟಿ ಜನರು ಸಾಯ್ತಾರೆ. 30ாம் வசனம், 30ನೇ ವಚನ, ಆಗ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಗುರುತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವುದು. ಆಗ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕುಲದವರು ಎದೆ ಬಡಕೊಳ್ಳುವರು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಬಲದಿಂದಲೂ ಬಹು ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ ಆಕಾಶದ ಮೇಘಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುವುದನ್ನು ಕಾಣುವರು. அப்படினா வானத்தின் தத்துவங்கள், ಆಕಾಶದ ಶಕ್ತಿಗಳು, வான்வெளி கோள்கள், ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, பாருங்க எல்லாம் அசைக்கப்படும். ಆ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕದಲು ಹೋಗುತ್ತೆ. ஏசாயா 5:30, ಯೆಶಾಯ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 30ನೇ ವಚನ. டைம் இல்லாதனா கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போறேன். அல்லேலூயா, அல்லேலೂಯಾ. ಸಮುದ್ರವು ಭೋರ್ಗರೆಯುವಂತೆ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಯಹೂದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಗುರುಗುಟ್ಟುವರು. ದೇಶದಲ್ಲಿಯೋ ಆಹಾ ಅಂಧಕಾರವು ವ್ಯಾಕುಲವು ತುಂಬಿರುವವು, ಮೋಡ ಕವಿದು ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲಾಗುವುದು.
Praise the Lord. Praise the Lord. பைபிள் சொல்லுதே, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ பாருங்க, அந்நாளில் ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರವು இரைச்சலை போல அவர்களை விரோதமாய் இறைவார்கள். ಗೋರ್ಗರೆಯುವಂತೆ ಯಹೂದರ ಮೇಲೆ ಗುರುಗುಡುತ್ತಾರೆ. சமுத்திரம் என்ன சவுண்டில் இரைச்சல் வரும் பாருங்க. ಸಮುದ್ರ ಏನ್ ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ அது எங்களுக்கு தெரியும். ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. நாங்க இருக்கிற அந்த நாங்க பிறந்த ஊர் பக்கத்து ஊர் எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கு. சமுத்திரம் ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ விரோதமாய் இறைவார்கள். ವಿರೋಧವಾಗಿ அப்பொழுது ಆಗ தேசத்தை பார்த்தால் ದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿ இதோ அந்தகாரமும் வியாகுலமும் உண்டாகும். ವ್ಯಾಕುಲವು ತುಂಬುತ್ತದೆ. அதன் மேகங்கள் வெளிச்சம் இருண்டு போகும். ಅದು ಕತ್ತಲಾಗಿ ಕವಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. மேகத்தின் வெளிச்சம் ಮೋಡದ ಮೇಘ இருண்டு போகும். ಕತ್ತಲಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. அந்தகாரம் இருள் சூழ்ந்திருக்கும். இருಳು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಕುಲ கவலை ಚಿಂತೆ துன்பம் ವೇದನೆ எல்லா மகிமை இயேசு ஒருவருக்கே செலுத்துகிறேன். ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಯೇಸುವೇ சீக்கிரம் வாரும். ಯೇಸುವೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ.